Hello guys, welcome to chemistry class. Today our topic is Wasserjohn formation. So by using glucose or fructose, we are forming Wasserjohn. So when glucose or fructose reacting with 3 moles of phenyl hydrogen to form yellowish crystalline substance and a crystalline precipitate, that is called glucovasserjone or fructovasserjone. If you take glucose, the yellow crystalline precipitate is called glucovasserjone. Otherwise, if you take the fructose, the reacting doing with fructose, the yellow precipitate is called the fructovasserjone. Okay, Nana. So the glucose or fructose reacting with 3 moles of phenyl hydrazine to form yellow color crystalline precipitate is called Wasserjohn. Okay, by using Wasserjohn, we are doing the conversations on glucose to fructose, fructose to glucose, like that. In this reaction, in glucose or fructose, the 2 carbons are reacting. The first carbon and second carbon only reacting. Other 4 carbons are same in the glucose and fructose. Because of that, the 4 carbons are not reacting anywhere in this reaction. See, first take glucose CHO, aldehyde group now in glucose. In fructose, what the group will be there? In fructose, ketone group is there. In glucose, aldehyde group are there. That only difference between the two compounds. That means glucose and fructose. First you take here glucose, aldehyde group now. I am writing like this for our convenience, reaction convenience. CH double bond O. Here near carbonyl group, we always write the hydroxy group, OH, then the carbon hydrogen and hydroxy group, then other carbon, that 4th carbon is the here hydroxy group, hydrogen, the 5th carbon is also hydroxy group, otherwise here alcohol, CH2OH. Then first react with phenyl hydrazine, first molecule of phenyl hydrazine, C6H5 NHNH2. Formula of phenyl hydrazine, NH2 and hydrazine. H2 means hydrazine. Here the replacement of hydrogen by phenyl group, that means phenyl hydrazine. Here see the H2 and O removed from here, and the water product will form here CH double bond N NH C6H5. Remaining you write as it is, Nana. As it is you write H OH hydroxy group. See hydroxy group here hydrogen, then hydroxy group here hydrogen, then CH2OH. This is first step, Nana. First step. So if you take glucose reacting with phenyl hydrazine, 1 molecules. I am telling, I told you before, 3 moles of phenyl hydrazine you have to react with glucose. Here we did only 1 mole of reacting phenyl hydrazine by glucose. And the mole manku react ayindi. Then second step, Nana. By the continuation of this step, I am writing here again. Arrow I am keeping like this. Then the product is double bond N NH C6H5. Here the carbonyl group is formed. The carbonyl group is formed. I think here did reduction. Here formed reduction by removing of 2 hydrogen OH minus H plus, by removing of hydrogens H minus H plus. 2C double bond group, carbonyl group is formed again. This is second hydrazine. అంటే ఫస్ట్ హైడ్రోజన్తో మనం రియాక్టింగ్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది? హైడ్రోజన్ వచ్చింది. ఒక హైడ్రోజన్ కాంపౌండ్తో మనకి కాంపౌండ్, దీన్ని ఏమంటారంటే గ్లూకోసజోన్ అంటాం. దెన్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ ఫినైల్ హైడ్రోజన్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం సెకండ్. అంటే బోర్డ్ సఫిషియెంట్గా లేదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ దీని నుంచి ఇలా రాసాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ కాబట్టి నేను ఇలా రాస్తున్నాను. మీరు మాత్రం 1 by 1 రాసుకోండి. ఇది ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ రాయండి. గ్లూకోజ్ తర్వాత ఇది రాసిన తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ స్టెప్ పక్కన రాసుకోవాలి.
ఈ స్టెప్ వేసి ఇది వేస్తారు. దీని తర్వాత స్టెప్ ఇప్పుడు చెప్తున్నా, నాకు బోర్డ్ సఫిషియెంట్గా లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడికిక్కడే మేనేజ్ చేస్తూ చెప్తున్నామ్మా మీకు. ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే దీని తర్వాత కూడా ట్రయల్ కదా మీరు తర్వాత రాసుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ H2 వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే డబల్ బాండ్ N NHC6H5 ఫామ్ అవుతుందండి. ఓకే, మళ్ళీ థర్డ్ కూడా వేయాలి కదా మనం. 3 moles అనుకున్నాం, 3 moles అయిపోయాయి లేదా? 3 moles అయిపోయాయి. డబల్ బాండ్ N. ఓకే, దెన్ వాట్ యు డూ నౌ? This is the hydrazine, Nana. This is the wasazone, not hydrazine. Wasazone. Name randy wasazone. This is the wasazone formation. Very simple reaction. Glucose reacts with 3 moles of hydrazine to form wasazone. Glucose and fructose. Okay, this is wasazone formation. The next I am telling conversion. Glucose to fructose, fructose to glucose. అంటే గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం, ఫ్రక్టోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం, అలాగే అర్బినోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం, గ్లూకోజ్ నుంచి అర్బినోజ్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం, అలాగే గ్లూకోజ్ నుంచి మ్యానోజ్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం, మ్యానోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం. కన్వర్జేషన్స్ కంపల్సరీ కన్వర్జేషన్స్ అడుగుతాడు. అడిగితే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ ఎస్ఏ అడుగుతాడు, లేదా కన్వర్జేషన్స్ కంపల్సరీ కన్వర్జేషన్స్ మాత్రం మీరు నేర్చుకోవాలి. అవి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా నేర్చుకోండి. సో ఇప్పుడు మీకు వసజోన్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఫామ్ అయిందో తెలుసు కదా. ఇప్పుడు నేను గ్లూకోజ్ వేసి 3 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ వేసాను. డైరెక్ట్ స్టెప్ వేస్తే మీరు ఏం రాయాలి? డైరెక్ట్గా ఇది రాయాలి, ప్రొడక్ట్ వసజోన్ రాయాలి. సో ఈ వసజోన్ ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు తెలుసు. ఇక్కడ అన్ని డైరెక్ట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, రిడక్షన్ ఉంటుంది, ఆక్సిడేషన్ ఉంటుంది, హైడ్రాలిసిస్ ఉంటుంది, బ్రోమిన్ అన్నీ ఉంటాయి. అన్ని డైరెక్ట్ రియాక్షన్సే ఉంటాయి. కానీ మీకు రిడక్షన్ అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ వాటర్తో హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని మీకు తెలుసు. ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ అని సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే చేస్తారు. సో వసజోన్ ఫార్మేషన్ అనేది మీకు గ్లూకోజ్ టు ఫ్రక్టోజ్ కన్వర్జేషన్లో యూజ్ అవుతుంది. సో సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, కన్వర్జేషన్స్ అని పెట్టుకోండి. కన్వర్జేషన్స్ పెట్టుకుని ఫస్ట్ కన్వర్జేషన్ ఏం చేద్దాం? గ్లూకోజ్ టు ఫ్రక్టోజ్ చేద్దాం. కీప్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు ఫ్రక్టోజ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, అంటే గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ తయారు చేస్తున్నాను అనుకోండి. సో గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ తయారు చేస్తున్నాను. గ్లూకోజ్కి ఫ్రక్టోజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటన్నా? గ్లూకోజ్లోని 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి, ఫ్రక్టోజ్లోని 6 కార్బన్స్ ఉంటాయి. సో గ్లూకోజ్లో కార్బonyl గ్రూప్ ఈజ్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్, ఇన్ ఫ్రక్టోజ్ ద కార్బonyl గ్రూప్ ఈజ్ కీటోన్ గ్రూప్. దట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్, అంతే కదా, అదొకటే డిఫరెన్స్, మిగతాదంతా సేమ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే గ్లూకోజ్లో ఎన్ని ఉంటాయి? కార్బన్ 6 ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో ఉండే గ్రూపు ఆల్డిహైడ్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ఆల్డోహెక్సోజ్. ఇక్కడ ఫ్రక్టోజ్లో కీటో ఉంటుంది కాబట్టి ఏం రాస్తాం? కీటోహెక్సోజ్. హెక్సా అంటే 6 కార్బన్స్ కదా, కీటోహెక్సోజ్ ఆర్ ఆల్డోహెక్సోజ్. సో వాడు ఏమడుగుతాడంటే కన్వర్జేషన్స్ అన్నప్పుడు గ్లూకోజ్ టు ఫ్రక్టోజ్ అని అడగకుండా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికో లేదా మీకు తెలుసా లేదో అనో వాడు ఏమంటాడంటే రైట్ ద కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ ఆల్డోహెక్సోజ్ టు కీటోహెక్సోజ్ అంటాడు. సో ఆల్డోహెక్సోజ్ నుంచి కీటోహెక్సోజ్ రాయాలి అంటే మీకు ఆల్డోహెక్సోజ్ అనేది గ్లూకోజ్ అని తెలియాలి, అదే కీటోహెక్సోజ్ అనేది ఫ్రక్టోజ్ అని తెలియాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ సింపుల్ నాన్న, కీటోన్ గ్రూప్లో ఏముంటుంది? కీటోన్ గ్రూప్ ఫ్రక్టోజ్ హ్యాస్ కీటో గ్రూప్ అండ్ గ్లూకోజ్ హ్యాస్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్. సో ఆల్డోహెక్సోజ్ కీటోహెక్సోజ్ ఎనఫ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ you should learn glucose to fructose. First you write glucose nana. Glucose structure: C double bond OH, here COH hydrogen, then here C hydrogen hydroxy group, then hydroxy group hydrogen alcohol CH2OH. 6 carbons and 1 2 3 sufficient. Then reacts with 3 moles of phenyl hydrogen 3 C6H5 NH2. What product will form? Already you know the product is, this is glucose now. Glucosazone will form.
Glucose structure you have to write now HC double bond N, NH, C6H5, then C double bond N, NH, C6H5, here CHOH, then COH, hydrogen, then carbon here also, hydrogen, hydroxy group hydrogen and alcohol. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ నుంచి ఏం ఫామ్ అయిందంటే గ్లూకోవసజోన్ ఫామ్ అయింది, గ్లూకోవసజోన్. దెన్ డూ హైడ్రోలిసిస్ నాన్న, హైడ్రోలిసిస్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ HCl. hydrolysis, do hydrolysis in presence of concentration HCl. So do hydrolysis, then what will form? Here also C double bond O, here also C double bond O will form. Now see CHC double bond O, then C double bond O, CHOH, COH hydrogen, then COH hydrogen, then CH2OH. Glucosone, and name is glucosone. Glucosone of fructose will form here. See C double bond O, this all the fructose only na. Then మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఏం కావాలి, ఫ్రక్టోజ్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఆల్కహాల్ గ్రూప్ అంటే CH2OH రావాలి, CH2OH రావాలి. ఓ ఉంది, మనకి ఏం ప్రెజెన్స్ రావాలి అక్కడ, ఒక్క హైడ్రోజన్ వస్తే మనకి ఫ్రక్టోజ్ వచ్చేసినట్టే కదా. మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కన్వర్జేషన్, గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ కన్వర్జేషన్ చేస్తున్నాం. గ్లూకోజ్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ రావాలంటే గ్లూకోసజోన్ వచ్చింది, తర్వాత హైడ్రోలిసిస్ చేస్తే మనకి గ్లూకోజోన్ వచ్చింది, గ్లూకోజోన్ వచ్చింది, తర్వాత గ్లూకోజోన్. దెన్ డూ రిడక్షన్ అన్న ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ జింక్ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. జింక్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో రిడక్షన్ చేయండి. దీని తర్వాత స్టెప్ వేస్తాను చూసుకున్నాను ఇక్కడ, లేదా ఇక్కడి నుంచే వేసేస్తాను చూడండి. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ OH రిడక్షన్ చేస్తాను జింక్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో. ఏం ఫామ్ అవుతుంది రిడక్షన్ అంటే హైడ్రోజన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, CH2OH, దెన్ C డబల్ బాండ్ O, C హైడ్రోజన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, then C hydroxy group, hydrogen, then carbon hydroxy group. ఇలా సింపుల్గా నేర్చుకుంటే వచ్చినట్టుగానే ఉంటుందమ్మా. అన్ని కన్వర్జేషన్స్ వచ్చేసరికి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకే, ఆల్డోస్ టు గ్లూకోజ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, 3 moles ఆఫ్ ఫినైల్ హైడ్రోజన్తో మనం వసజోన్ ఫార్మేషన్ చేసి, వసజోన్ ఫార్మేషన్ తర్వాత కాన్సన్ట్రేషన్ HCl ప్రెజెన్స్లో హైడ్రాలిసిస్ చేసి, హైడ్రాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, రిడక్షన్ చేస్తాం. జింకు ఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో రిడక్షన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఫ్రక్టోజ్ విల్ ఫామ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆల్డోహెక్సెస్ కన్వర్జేషన్ టు కీటోహెక్సెస్. దెన్ కీటోహెక్సెస్ కన్వర్జేషన్స్ టు ఆల్డోహెక్సెస్. కీప్ సెట్ హెడ్డింగ్ అన్న ఇక్కడ మార్చండి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, కీటో వస్తుంది, కీటో హెక్సోస్ టు ఆల్డో అంటే ఏంటి, కీటో హెక్సోస్ టు ఆల్డో అంటే ఇక్కడ ఎలా రాస్తారు, ఫ్రక్టోజ్ టు గ్లూకోజ్ అనమాట. ఇది ఫ్రక్టోజ్ కదా, ఫ్రక్టోజ్ నుంచి మనం గ్లూకోజ్ ఫామ్ చేయాలి. ఫ్రక్టోజ్ టు గ్లూకోజ్. ఫ్రక్టోజ్ టు గ్లూకోజ్ ఫామ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఉంది ఏంటి, ఫ్రక్టోజ్లో ఇక్కడ ఏముంటుంది, కీటోన్ గ్రూప్ ఉంటుంది. మనకి ఏం కావాలి, ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఆల్డిహైడ్ రావాలి. Then ketohexose to aldohexose. First do catalyzed reduction on sodium amalgam. By using sodium amalgam we are doing catalyzed reduction. Then reduction means the substitution of hydrogens or otherwise removed of oxygens. Now here COH, two hydrogens are ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, యాడింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రిడక్షన్. నౌ హియర్ బై యాడింగ్ ఆఫ్ 2 hydrogens what will form, fructose. Now here what the product will form, COH, CHOH, then COH,
Okay, then reacting with, then do oxidation with nitric acid and oxidation in presence of nitric acid. నైట్రిక్ యాసిడ్తో ఆక్సిడేషన్ చేస్తాను. ఆక్సిడేషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే టూ హైడ్రోజన్స్ రిమూవ్ అయిపోయి ఆక్సిజన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హెక్సనోయిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హెక్సనోయిక్ అంటే 6 కార్బన్స్ కదా మనకి, అందుకని అక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే హెక్సనోయిక్ యాసిడ్ విల్ ఫామ్. దెన్ రైట్ లైక్ దిస్ నన్ను ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇలా రాస్తాను యారో. హెక్సనోయిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూద్దాం. COOH హైడ్రోజన్, దెన్ కార్బన్, హైడ్రోజన్, హైడ్రాక్సీ గ్రూప్, దెన్ కార్బన్, హైడ్రాక్సీ గ్రూప్. సింపుల్గా రాస్తానండి, సరిపోతుంది ప్లీజ్. COOH, C హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, హైడ్రోజన్, దెన్ కార్బన్, hydrogen, hydroxy group, then carbon, hydroxy group, hydrogen, then carbon, hydroxy group, hydrogen, then alcohol. 1 2 3 1 2 3. Enough now. Then oxidation. What will form hexanoic acid? By removing of water molecule. అంటే 1 2 3 4th కార్బన్లో హైడ్రోజన్, ఫస్ట్ కార్బన్లో OH రెండు కలిపి వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయ్యి మనకి అక్కడ క్లోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ వస్తుందన్న. రింగ్ స్ట్రక్చర్, రైట్? రింగ్ స్ట్రక్చర్ హియర్ బై రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. C double bond O, COH hydrogen, then C hydrogen OH, this carbon hydrogen, then hydroxy group hydrogen. Remaining you have to write as it is nana. Here carbon to carbon ఇలా బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. క్లోజ్డ్ చైన్ అంటే గామా లాక్టోజ్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? గామా లాక్టోజ్ విల్ ఫామ్. C double bond OC remaining. ఫస్ట్ కార్బన్కి 4th కార్బన్కి బై రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ గామా లాక్టోజ్ విల్ ఫామ్. So then the second step, then next step is by again do, this is separated by crystal distillation anna. Crystal distillation do reduction reaction, again reduction cheyandi. Reduction reaction, the last step is the glucose is formed. Reduction means sodium amalgam. Sodium amalgam తో reduction cheyandi. Reduction చేస్తే ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడికి మనకి రిడక్షన్ అంటే హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవుతాయి కదా, ఇక్కడికి ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ వస్తుంది. C హైడ్రోజన్, హైడ్రాక్సీ గ్రూప్, దెన్ కార్బన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ హైడ్రోజన్, దెన్ C హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ హైడ్రోజన్, దెన్ CH2OH. దిస్ ఈజ్ గ్లూకోజ్ నానా. గ్లూకోజ్ విల్ ఫార్మ్. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కన్వర్జేషన్. ఓకే, glucose to fructose, fructose to glucose. Okay, and then arabinose to glucose. Arabinose to glucose you write. Then arabinose to glucose. Arabinose to glucose. Arabinose means penta. Arabinose means penta ఆల్డిహైడ్ అంటే ఆల్డో పెంటోస్ టు ఏంటి మనకి ఇది? గ్లూకోజ్ అంటే ఆల్డో హెక్సోస్. ఆల్డో పెంటోస్ టు ఆల్డో హెక్సోస్. యూ రైట్ ఆల్డో పెంటోస్ అరబినోస్ హియర్. C double bond OH, C double bond OH. Then you write hydrogen and first in glucose you write here hydroxy group, nearby carbonyl group. Here you write hydrogen, hydroxy group, then hydroxy group, hydrogen. The 5 carbons are there nana, not 6 carbons like glucose. 5 carbons only there. CH2OH. Enough now. 5 carbons, 1 2 3 4 5. That's why this is aldehyde. Functional group is aldehyde.
then 5 carbons are there, that means aldose pentose, C double bond OH remaining. Then react with hydrogen cyanide, hydrogen cyanide. In arabinose, the reactive species arabinose, the reactive species is the carbonyl group. It is a polar bond. No, C double bond O bond is a polar bond. So that's why the reactive species is carbonyl carbon. Here the HCl means C minus H plus. Here are the O minus C plus. When the group arabinose is reacting with hydrogen cyanide, what will form here? Cyanoarabinose. That means CNO, here OH, then C hydrogen OH. By understanding, you have to learn is very easy to you, Nana. Otherwise you can't do. Okay. Then cyanide group. When you do hydrolysis on cyanide hydrolysis చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుద్ది? చాలాసార్లు చెప్పి ఉన్నా మీకు. ఏం ఫామ్ అవుతుంది సైనైడ్ హైడ్రోలిసిస్ చేస్తే? ఈ యాసిడ్ గ్రూప్ ఫామ్ అవుతున్నాను, COOH. నేను డైరెక్ట్ స్టెప్ వేస్తాను, మీకు ఆల్రెడీ నేను మెకానిజం కూడా చెప్పాను ఎట్లా ఫామ్ అవుద్దో. COH, నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్, నెక్స్ట్ కార్బోనైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే. Then removing a water molecule from first carbon to fourth carbon, like మనం చేసాం కదా arabinose fructose conversion అలా. నెక్స్ట్ స్టెప్ డైరెక్ట్గా వేస్తాను. ఇక్కడ మనం హైడ్రోలిసిస్ అని రాయండి, హైడ్రోలిసిస్. ఓకే. తర్వాత స్టెప్ డైరెక్ట్గా వేసి ఇక్కడ వేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ కార్బన్కి బై రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ చేద్దాం. 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా. -H2O ఏమవుతుంది? C డబల్ బాండ్ O, C హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, హైడ్రోజను కార్బను, హైడ్రోజను హైడ్రాక్సీ గ్రూపు. ఇక్కడ ఈ కార్బన్ నుంచి కదా మనకి వెళ్ళేది హైడ్రోజను CH2OH. ఇక్కడ దీనికి రింగ్ ఫామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అన్న. ఓకే. దీన్ని ఏమంటామంటే హెక్సానోయిక్ యాసిడ్ అంటాం, లేదా లేదా ఆల్డో యాసిడ్ అంటే, లేదా హెక్సోయిక్ యాసిడ్. ఓకే. ఇక్కడ రింగ్ ఫామ్ అయింది అంటే దీన్ని ఏమంటా? గామా లాక్టోజ్ అంటాం, గామా లాక్టోజ్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే రిడక్షన్ చేస్తాను, సోడియం అమాల్గమ్ ప్రజెన్స్లో రిడక్షన్ చేస్తాను. సోడియం అమాల్గమ్ రిడక్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? హైడ్రోజన్స్ యాడ్ అవుతాయి కదా. ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ O, ఇక్కడికి ఒక హైడ్రోజన్, ఈ O ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. CHO గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నా. OH హైడ్రోజను, కార్బన్ హైడ్రోజను, హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, దెన్ కార్బన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, హైడ్రోజన్, కార్బన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, హైడ్రోజన్, దెన్ CH2OH. గ్లూకోజ్ ఫామ్ అయిందా? ఓకే. ఇది అరబినోజ్ టు గ్లూకోజ్. అంటే అక్కడ ఒక కార్బన్ తక్కువగా ఉంది, 5 కార్బన్సే ఉన్నాయి. సో మనకి కార్బన్ కావాలంటే ఎలా వస్తుంది? కాబట్టి కార్బన్ అంటే 5 కార్బన్స్ నుంచి 6 కార్బన్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రా కార్బన్ రావాలంటే మనకి అక్కడ సైనైడ్తో రియాక్షన్ ఉంటుందని గుర్తు చేసుకోవాలి. సో హైడ్రోజన్ సైనైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు అక్కడ మనకి సైనైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఫస్ట్ కార్బన్ పైన. మనం ఆ సైనైడ్ని హైడ్రాలిసిస్ చేసామనుకోండి, సైనైడ్ హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? యాసిడ్ ఫామ్ అవుద్ది. మళ్ళీ యాసిడ్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి రింగ్ స్ట్రక్చర్ గామా లాక్టోజ్ ఫామ్ అవుద్ది. సో గామా లాక్టోజ్ నుంచి మళ్ళీ రిడక్షన్ చేస్తాం, క్రిస్టల్ డిస్టిలేషన్ రిడక్షన్ చేస్తాం. మీరు బిఫోర్ చెప్పిన రియాక్షన్నే ఫాలో అవుతాం ఇక్కడ వరకు. సో చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కన్వర్జేషన్ అండ్ ఆల్డో పెంటోస్ టు ఆల్డో హెక్సోస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఆల్డో హెక్సోస్ నుంచి ఆల్డో పెంటోస్ ఫామ్ చేయాలి. అంటే 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని మనం 5 కార్బన్స్ తగ్గించుకుని వేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి, గ్లూకోజ్ టు అరబినోస్. గ్లూకోజ్ నుంచి అరబినోస్, గ్లూకోజ్ టు అరబినోస్. అంటే ఏంటి? ఆల్డో హెక్సోస్ టు ఆల్డో పెంటోస్. రెండు ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్లే కదా, రెండు ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్లే. గ్లూకోజ్ టు అరబినోస్. యూ రైట్ ద ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ CHO,
COH hydrogen, then carbon, hydrogen or hydroxy group, OH, hydrogen OH, then carbon hydroxy group hydrogen, then carbon hydroxy group hydrogen, then CH2OH. This is glucose structure nana, glucose. Then do hydrolysis with bromine water. బ్రోమిన్ వాటర్తో హైడ్రోలిసిస్ చేస్తాం. ఆల్డిహైడ్ ఏమవుతుంది, యాసిడ్, యాసిడ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. COH ఆక్సిడైజ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ వాటర్ అన్న, బ్రోమిన్ వాటర్తో చేస్తున్నాం రియాక్షన్ ఇక్కడ. OH హైడ్రోజన్, COH హైడ్రోజన్, CH2OH. ఓకే, గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. దెన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిడైజ్డ్ విత్ లైమ్ వాటర్, లైమ్ వాటర్తో ఆక్సిడేషన్ చేస్తున్నాం. మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ OH హైడ్రోజన్, దెన్ C హైడ్రోజన్, హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, కార్బన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, హైడ్రోజన్, దెన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్, CH2OH. ఇక్కడ ఇదంతా రాసి దీని పక్కన ఏమేసి కాలుష్యం అయింది, లైమ్ వాటర్తో కలిసి చేస్తా. ఇక్కడ కాలుష్యం CA+. దెన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ద, ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిడేషన్ చేస్తాను ఇన్ ద ప్రెజెన్స్, ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సాల్ట్. ఫెర్రస్ సాల్ట్ ప్రెజెన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం. ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, COOH, C ఇక్కడ రెండు రిమూవ్ అయిపోతాయి, C డబల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ C హైడ్రోజన్ OH, నెక్స్ట్ COH. ఇక్కడ 2 వేస్తున్నాను, ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా, ప్లేస్ కోసం మీరు అలా వేయొద్దు, పూర్తిగా వేయండి. CH2OH ఆక్సిడేషన్ చేస్తే మనకి ఇది ఫామ్ అయింది. ఏంటి ఇది, ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్. ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్ విల్ ఫామ్. ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఓకే, దెన్ డూ వాట్ విల్ డూ, దెన్ డూ డీకార్బాక్సిలేషన్. ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తానంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసేస్తున్నాను. CO2 మైనస్ CO2 తీసేస్తే CO2 వెళ్ళిపోతుందండి బయటికి. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ, ఆల్డిహైడ్స్. C హైడ్రోజన్, హైడ్రాక్సీ గ్రూప్, దెన్ OH హైడ్రోజన్, CH2OH. This is arabinose. Once you think Nana, by doing decarboxylation only we are getting less carbons from glucose. మనం డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తేనే కార్బన్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి గ్లూకోజ్ నుంచి అరబినోజ్ రియాక్షన్లో ఏమవుతుంది, డీకార్బాక్సిలేషన్ చేయాలి. అలాగే అరబినోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ అయితే ఒక కార్బన్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవ్వాలి కాబట్టి హైడ్రోజన్ సైనైడ్తో రియాక్షన్ చేయాలని చిన్న లాజికల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కన్వర్జేషన్స్ అనేవి ఈజీగా అవుతాయి. లేదంటే ఒక రియాక్షన్లో నుంచి ఇంకొక రియాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, అరబినోజ్ అంటే ఇంకా ఎక్సెస్ లెస్ కార్బన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏం చేశాను, డీకార్బాక్సిలేషన్ చేశాను. ఫస్ట్ బ్రోమిన్ వాటర్తో రియాక్షన్ చేసాం, యాసిడ్ ఫామ్ అయింది. తర్వాత కాల్షియం లైమ్ వాటర్తో ఆక్సిడేషన్ చేసాం. లైమ్ వాటర్ ఆక్సిడేషన్ తర్వాత మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, కీటోయిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏం చేస్తాం అక్కడ, ఆక్సిడేషన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సాల్ట్ ప్రెజెన్స్లో ఆక్సిడేషన్ చేసి నెక్స్ట్ డీకార్బాక్సిలేషన్ చేసాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అయిందంటే అరబినోస్. These are the 4 conversations Nana. 2 conversations are there. Remaining conversations we will discuss in next class. Okay, hope you understand. You have to make notes and share with me by WhatsApp Nana. Last class also some numbers are not sharing with me. So see once 5th semester maybe in January first week or December last week. Practicals also there. Now still not started college also. You are elders now, you are younger students now. That's why maybe by using these classes they will conduct examinations also. I think మీరు పెద్ద పిల్లలు కాబట్టి స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కాదు కాబట్టి మీకు ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా చదువుకుని నేను చెప్పినట్టుగా టెస్టులు రాసి మీరు ఫాలో అయితే నాకన్నా మీకే బెనిఫిట్. రిలీవ్ అయిపోతారు బ్యాచ్ ఫైనల్ ఇయర్, లేదంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. చూసుకోండి. ఓకే, బై, టేక్ కేర్.